మైనారిటీ పిల్లలకు, బీసీ పిల్లలకు, అందరికి కూడా పేద వర్గాల పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఏదైనా సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ స్కీమ్ తీసుకుంటే గతంలో ఓన్లీ 30,000 ఉంటే ఈరోజు లోయెస్ట్ 80,000 ఉంది, హైయెస్ట్ 2.5 లక్షల రూపాయలు పూర్తి స్థాయి సబ్సిడీ ఇస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. ఈ విధంగా అనేక విషయాలలో గవర్నమెంటు చర్యలు తీసుకుంది అని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. ఎప్పుడు కూడా చరిత్రలో ఊహించని అనేక కార్యక్రమాలు సంక్షేమం కోసం తీసుకోవడం జరిగింది. అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు ఉద్యోగులు ఎవరుతున్నారో అధ్యక్ష, వాళ్ళు ఇదే శాసనసభ ముందు మొరబెట్టుకోవడానికి వస్తే గుర్రాల తొక్కించిన దాఖలాలు మనం చూసినాం. వాళ్ళు అసెంబ్లీకి రావాల్సిన అక్కర్ లేకుండా, ఉద్యమాలు చేసే అక్కర్ లేకుండా నేనే స్వయంగా జిల్లాకు 10 మంది చొప్పున పిలిపించుకొని వాళ్ళకు భోజనం పెట్టి సెక్రటేరియట్లో నా పక్కన కూర్చోబెట్టుకొని మాట్లాడి విషయాలని వాళ్ళకి చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం సగానికి సగం బడ్జెట్ ఐసీడీఎస్కు తగ్గించినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద అదనంగా 600 కోట్ల భారం పడ్డా వాళ్ళ జీతాలను గణనీయంగా పెంచినాం అధ్యక్ష. వాళ్ళకు పెంచడమే కాదు, వాళ్ళు ఏ నిరుపేద గర్భిణీ మహిళలకు పాలు గుడ్డు ఆహారం ఏదైతే ఇస్తారో, పోషకాహారం ఇస్తారో లాక్టేటింగ్ ఉమెన్కు, వాళ్లకు అంతకుముందు వారానికి 2 రోజులు ఇచ్చే అధ్యక్ష, దాన్ని ప్రతిరోజు ఇచ్చే విధంగా ఈరోజు చర్యలు తీసుకున్నాం. వాళ్ళందరూ కూడా సంతోషంగా ఉన్నారు అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, మైనార్టీల సమస్యల గురించి మిత్రులు అక్బరుద్దీన్ గారు చెప్పినారు. मैं बिल्कुल अकबर साहब से सहमत हूं. आपने जो बात कहा है उसमें 99% सच्चाई है. माइनॉरिटी वेलफेयर का कल ही इस वेलफेयर के बारे में हमारे सीनियर सेक्रेटरी से जब बात हो रही थी, वो लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं मेरे साथ में, बॉक्स में बैठे हैं, ऑफिसर्स बॉक्स में. कल ही मैंने माइनॉरिटी सेक्रेटरी साहब को कहा और जो सीनियर सेक्रेटरी साहब है रेमंड पीटर साहब को भी कहा, मुसलमानों के बाद आपने जो बात कहा कल के मीटिंग में, आपका बात मैंने वहां कहा. बजट हमने दिए लेकिन इसको इस्तेमाल करने में बिल्कुल माइनॉरिटी वेलफेयर के पास डिपार्टमेंट में कोई स्टाफ नहीं है. जो ज़रूरत है उस स्टाफ को जल्द से जल्द ले ले. और हाल ही में मैं अकबर साहब को बताना चाहता हूं आपके ज़रिए कि जो हमारे एंटी करप्शन ब्यूरो के डीजीपी साहब है AK खान साहब, उनके सदारत में एक कमेटी भी हमने तश्कील किया है. वो छानबीन कर रहे हैं. मुझे खुद खुशी नहीं है, बजट दिए लेकिन उसका अमलावरी करना, उसका इस्तेमाल करना जिस अंदाजे में होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं हो रहा है. मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ. जल्द से जल्द वो कमेटी मुझे रिपोर्ट दे देगी. और जो बात आपने रखा है आज, 100% मैं माइनॉरिटीज़ के लीडर्स के, ऑल पार्टी लीडर्स को भी बुलाता हूँ, उसमें आप भी आइए. ज़्यादा वक्त लेते हैं, जो मसाइलों को हम हल कर सकते हैं कुछ हद तक हम पहुंच चुके हैं. ये बात मैं बेशक कह सकता हूं कि गुज़िश्ता सरकारों से TRS सरकार माइनॉरिटीज़ की तरफ तवज्जो ज़्यादा दे रही है और उनके भलाई के लिए, उनके बहबूदी के लिए कदम उठा रहे हैं. ये बात बिल्कुल बेशक है. और इसके साथ ही साथ जिस तेज़ी से, जिस अंदाजे में इसका अमलावरी होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है, इससे मैं भी नाखुश हूँ. हमने कल ही बातचीत किए हैं और मैं आपको एक खुशखबरी भी सुनाना चाहता हूं. हमारे जो SC रेजिडेंशियल स्कूल्स का सोसाइटी है, जो हमारे प्रवीण पुलिस ऑफिसर जो है वो जो चला रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट वहाँ निकल आए हैं. मैंने कल कह चुका हूँ माइनॉरिटीज़ के लिए भी तालीम का मौका दिलाने के लिए एक रेजिडेंशियल सोसाइटी क्यों ना कायम किया जाए. इस पर मैंने कह चुका हूँ. वो लोग स्टडी कर रहे हैं बिल्कुल उसी शक्ल में. पहले कितने हम स्कूल ले लेंगे, 25 लेंगे या 50 लेंगे, कितना ले सकते हैं, आज का बजट क्या है, क्या कुछ कर सकते हैं, आगे और चलाना है, आगे कितना बजट बढ़ाना पड़ता है, ये सारे चीज़ों के लिए मैं इन लोगों को पूछा हूँ डिपार्टमेंट को. जल्द से जल्द मेरे को 1 हफ्ता के अंदर मैं समझता हूँ रिपोर्ट मिलेगी. और AK खान साहब का भी रिपोर्ट मुझे मिलेगी. वो रिपोर्ट को देख के इस साल हम क्या कर सकते हैं, अगली साल क्या करना चाहिए, उसको बिल्कुल हम बैठ के तय करेंगे. और कई मसाइल आपने बोले हैं, आपने एक अच्छा सुझाव दिया है स्किल डेवलपमेंट के बारे में, उसके बारे में भी चर्चा हो रहा है सरकार में और ज़रूर उसका मैं आपको आश्वासन देता हूँ. हमारे पास एक है ऑलरेडी इंस्टीट्यूट है, न्याक इंस्टीट्यूट है, वो कुछ चीज़ों के वास्ते ट्रेनिंग दे रहे हैं. उसके अलावा भी आपने जो सुझाव दिया है उसको मैं नज़र में रखता हूँ और उसका
जल्द से जल्द इंस्टीट्यूट लाने का भी मैं कोशिश करता हूँ। दूसरा जो बात आपने कहा उससे बिल्कुल मैं सहमत हूँ। कलेक्टरों को ऑलरेडी आदेश दिया गया है, लेकिन कौन से ज़िले में किस हद तक अमल में आया उसका रिपोर्ट अभी नहीं मिला। सोशल वेलफेयर सेक्रेटरी साहब भी यहाँ ही बैठे हुए हैं। और जो कब्रिस्तान के लिए, क्रिमेटोरियम के लिए जगह चाहिए, हमारा एक ऐसा देश है कि जो भी हमसे बिछड़ जाते हैं उनको एक इज्जतदार तरीके से हम विदा करते हैं, उसके लिए ज़रूरी है। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। अगर सरकारी ज़मीन नहीं है, अक्वायर करके भी कब्रिस्तानों के लिए ज़मीन दिलाया जाएगा, वो चाहे क्रिश्चियन के लिए भी हो, मुसलमानों के लिए भी हो, हिंदुओं के लिए भी हो। जहाँ कहीं भी नहीं है वहाँ बिल्कुल जितना जल्दी हो सके उसका इंतज़ाम हो जाएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और दूसरा, आपने एक बात कहा है, बजट है। रियासत के सरकार को मैं मुबारकबाद देता हूँ, आपने बताया, आपका शुक्रिया। लेकिन अमलावरी के लिए जो स्टाफ चाहिए वो स्टाफ नहीं है, इसका बंदोबस्त भी जल्द से जल्द हो जाएगा। और ये बात बड़ा दुख की बात है कि हमारे वक्फ बोर्ड में 60 लोग रिटायर्ड लोग काम कर रहे हैं। एपीपीएससी को कह देते हैं, स्टाफ वक्फ बोर्ड के लिए भी जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट करवाया जाएगा, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। और माइनॉरिटी वेलफेयर में जितना स्टाफ होना चाहिए वो नहीं है। हमारे मीटिंग में हम लोग बैठ के तय करते हैं कितने स्टाफ चाहिए। 100-200 लोगों को अगर चाहिए उनको मैं सैंक्शन देता हूँ, ये भी मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ताकि हमारा काम चल पड़े और बजट खर्च हो, लोगों को फायदा मिले। एसएलबीसी मीटिंग आपने छेड़ा था। आमतौर पर अकबर साहब आपको मालूम है, एसएलबीसी का मीटिंग जहाँ तक किसानों का खर्चा सालाना देने का रहता है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब का तवज्जो उसी तरफ रहता है। दूसरे चीज़ों के बारे में एसएलबीसी मीटिंग में डिस्कस नहीं किया जाता। लेकिन आपका जो सुझाव है वो मुझे अच्छा लगा। सिर्फ किसानों का लोन्स के लिए नहीं, बल्कि आगे चलकर जो भी एसएलबीसी मीटिंग होगा उसमें माइनॉरिटीज़ का ही नहीं, हमारे एससी वेलफेयर का, एसटी वेलफेयर का, बीसी वेलफेयर का भी वहाँ चर्चा हो बैंकर्स के सामने, और सरकार के स्कीमों के बारे में चर्चा हो। मैं मंत्री साहब से कह देता हूँ, ज़रूर आगे चलकर उस एजेंडा को भी हम बिल्कुल आगे ले जाएंगे। इतना बात जगह दिए, बात जगह नहीं दिए। हमारे श्रीनिवास गौड़ साहब है एमएलए, हाल में जब आप आए थे तो महबूब नगर में हुक्म दिए 12 एकड़ जमीन वहाँ के मुसलमानों के लिए, कब्रिस्तान के लिए जगह का इंतजाम किया गया, वो एमएलए साहब बता रहे। दिए, बात जगह दिए, बात जगह नहीं दिए, लेकिन इसको मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है। मुकम्मल तौर पर इसको अमलावरी में लाना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ 100% इसको मैं खुद तवज्जो दूंगा और जिले कलेक्टर से बात करके, ये बहुत ज़रूरी बात है, ये ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरतमंद काम है, लिहाजा इसको खास तवज्जो देकर इसको कंप्लीट करते, मुकम्मल करते हैं, ये भी मैं आपको आश्वासन देता हूँ। कुल मिलाकर मैं आपको एक ही बात बताना चाहता हूँ। पहले जो हमारे सरकारें चल रही थी आंध्र प्रदेश की, मुसलमानों को बहुत ही बुरे तरीके से नज़रअंदाज किया। इसीलिए आज हमारे रियासत के मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा गरीब है, ये मुझे जानकारी है। इसीलिए सुधीर साहब के सदारत में मैंने कमेटी बिठाया है। वो कमेटी 2 लोग जो कुंदू कमेटी में और दूसरे एक नेशनल लेवल कमेटी में काम कर चुके थे, उन लोगों को भी हाल में मेंबर बनाए। वो लोग बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं, पूरा डाटा निकाल रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं। जल्द से जल्द वो रिपोर्ट इंशाल्लाह हमारे हाथ लग जाएगा, और जैसा रिपोर्ट हाथ में लग जाएगा फिर एक बार मैं मीटिंग बुलाऊंगा। हमारे हैवान में ही 12% रिजर्वेशन का हमको रिजोल्यूशन पास करना भी है, वो भी कर लेते हैं, मरकज़ के पास चले जाते हैं, और जैसा कमेटी का रिपोर्ट आएगा, ज़मीनी हालात हमें पूरे मालूमात मिलेगी, उसके मुताबिक हमको काम करना है। और मैं एक ही बात में विश्वास रखता हूँ कि रियासत के हर वो शख्स, हर वो मज़हब के लोग, हर वो तबका के लोग, हर कौम के लोग जब तक खुश नहीं हो वो रियासत की तरक्की नहीं कहलाती। इसे हमें पूरे जानकारी है। इसीलिए हमारा सरकार का यही कोशिश है कि हर किसी के साथ बराबर का इंसाफ करना चाहिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, मुसलमानों को किसी भी लेवल में, किसी भी शोबे हयात में नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा, उनका हक उनको बराबर मिलेगा, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। अध्यक्षा, मैं मीटिंग में फाइनल करते हैं, मैं सेक्रेटरी साहब से अभी किया हूँ, उसमें थोड़े डिफरेंसेस है, थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट आने का है, थोड़ा यहाँ देने का है,
उसको कैसा किया जा सकता है, बिल्कुल करना ही है, 100% करेंगे। और आपने एक बात कहा, यहाँ पे हमारे अफसर लोग भी सुने हैं, ये एक फैसला मैंने लिया था, जो अब्रॉड जाके पढ़ने का जो एससीज के लिए जो बेनिफिट मिलता था वो मुसलमानों को भी बराबर का दो बोल के मैंने आर्डर्स पास किया। मुझे अफसोस हुआ आज आपको सुन के कि एक भी बच्चा नहीं जा सका, ये बड़ा गलत बात है। अगर नहीं जा सका, कुछ बच्चे गए होंगे, कुछ नहीं गए होंगे, अगर नहीं गए तो बिल्कुल इसका चांदबीन पोइन रखो तमंदी। हाउ मेनी 210 boys have gone. 210 boys have been selected according to the report given by the officers. एक काम करते हैं अकबर साहब, एक काम करते हैं, ये आर्डर्स मैंने बड़े खुशी से पास किया था ताकि हमारे मुसलमान बच्चे भी जाए, अच्छी पढ़ाई हासिल करें। ये अगर नहीं हो रहा है तो बदनसीबी की बात है। मैं आज ही बात करता हूँ, कल ही बात का, आज नलगोंडा जाके आने के बाद कल सुबह ही सुबह बात करता हूँ और आपको इतला भी दूंगा, मेरे ऑफिस से आपको टेलीफोन भी आएगा, ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों अटक गया, उसका जो भी अड़चन है निकाल देंगे। सारे सीनियर सेक्रेटरी यहाँ बैठ के है, मैं जो आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ वो लोग भी सुन रहे हैं। कल तक माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट इसका छानबीन करके आपको इसका इतला भी मिलेगा और लिस्ट भी मिलेगा, कितने बच्चे गए, कितने नए, कौन से जिले के गए, क्या गए, तफसील मैं आपको भेज देता हूँ, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। అధ్యక్ష, ఫైనల్గా నేను చెప్పదలుచుకున్న ఒకటే మాత్రం అధ్యక్ష, 14 సంవత్సరాలు చాలా సుదీర్ఘమైనటువంటి పోరాటం చేసి ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించేటప్పుడు ఉద్యమ కార్యకర్తగా, ఉద్యమ వ్యూహకర్తగా తమరు కూడా నాతో ఉన్నారు అధ్యక్ష. 14 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ పోరాటంలో కూడా తమరు నాతోనే ప్రయాణం చేసినారు. తమ ద్వారా, సభ ద్వారా ఈ రాష్ట్ర ప్రజలకు నేను ఒకటే మాట మనవి చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. గత 58 సంవత్సరాలు ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించింది ఎవరు అధ్యక్ష? 12 నెలలు రాష్ట్రపతి పాలన, మళ్ళీ ఈ మధ్య 3 నెలలు రాష్ట్రపతి పాలన. ఆ పీరియడ్ మినహాయిస్తే, 15-16 నెలల పీరియడ్ మినహాయిస్తే ఈ రాష్ట్రాన్ని పరిపాలించినవి కేవలం 2 పార్టీలు అధ్యక్ష. ఒకటి కాంగ్రెస్ పార్టీ, రెండవది తెలుగుదేశం పార్టీ. వాళ్ళంతా పాలు పొంగేటట్టు చేసి, ప్రాజెక్టులు కట్టి, నీళ్లు తెచ్చి ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉండేటట్టు ప్రయత్నం చేస్తే మేము వచ్చి 15 నెలలనే మొత్తం చెడగొట్టాం అధ్యక్ష. ఎవరైనా ఆరోపణలు చేస్తే కూడా ఒక అర్థవంతంగా, ప్రజలు కూడా నమ్మే విధంగా, అబద్ధం చెప్పినా అతికే విధంగా ఉండాలి. ఎందుకు అధ్యక్ష ఇలా ప్రతిపక్షాలు యాగ చేస్తున్నాయి? ఏ కారణం చేత అధ్యక్ష? ఏం పొరపాటు జరిగినాయని? ఒక సంక్షేమం విషయంలోనే కాదు అధ్యక్ష, మేము మా ప్రయాణాన్ని 3 రకాలుగా ఎంచుకున్నాం. ఒకటి స్వల్పకాలిక పరిష్కారాలు, 2 మధ్యకాలిక పరిష్కారాలు, 3 దీర్ఘకాలిక పరిష్కారాలు. బాధ ఎక్కడ కలుగుతుందంటే అధ్యక్ష, కొన్ని సందర్భాలలో అధ్యక్ష ఇరిగేషన్ విషయంలో ఒక్కొక్క రోజు నాకు రాత్రి 3:30, 4 కూడా అవుతుంది అధ్యక్ష. కూర్చుని ఇంజనీర్ పాప నాతో కూర్చున్న వాళ్ళు ప్రతి ఇంచు గురించి, ప్రతి డ్రాప్ గురించి అర్థం చేసుకుంటే తప్ప దాన్ని పూర్తి స్థాయిలో నీళ్ళు తెచ్చుకోలేము అధ్యక్ష. మళ్ళా ఒకసారి నేను రీట్రేట్ చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష, మొన్న కూడా చెప్పిన, డెఫినెట్గా గతంలో తెలంగాణకు చాలా పెద్ద దగా జరిగింది. అది పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం జరగాలంటే పూర్తి స్థాయిలో హృదయపూర్వకంగా ఆ దిశగా చర్యలు చేపట్టాను. నేను ఒక్కటే ఒక మాట మనవి చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష, ఇలా నేను కానీ, మంత్రుల బృందం కానీ, లేదు టీఆర్ఎస్ శాసనసభ్యులు, పార్లమెంట్ సభ్యుల బృందం కానీ, మేము ఏం పనిలో ఉన్నామో మాకు బాగా సోయి ఉంది అధ్యక్ష. కేసీఆర్ కంఠంలో ప్రాణం ఉండంగా నేను ఒకటే మాట తెలంగాణ ప్రజలకు చెప్తా ఉన్నా, మేము ఏం చేస్తున్నామో మాకు తెలుసు. ఇది తెలంగాణ యొక్క కొత్త చరిత్ర ఇప్పుడు ప్రారంభమైంది. ఒక రాష్ట్రంగా రూపుదిద్దుకున్న తర్వాత తెలంగాణ యొక్క నూతన చరిత్ర ఇప్పుడు ప్రారంభమైంది. ఈరోజు మేము వేస్తున్నది పునాది అధ్యక్ష. మేము చేస్తున్న కథ ఏంటంటే పునాది. ఎట్టి పరిస్థితులలో మాకు అర్థం కాకపోతే, మాకు తెలివి లేకపోతే తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం. మాకు అర్థం కాకపోతే ఆప్తం, దాన్ని అధ్యయనం చేసి పూర్తిగా తెలుసుకుంటాం. కానీ తప్పు మాత్రం నా కంఠంలో ప్రారంభంగా జరగని అధ్యక్ష. ఎందుకోసం అంటే 4 రోజులు ఆలస్యమైన మంచిదే, కానీ ఇప్పుడు పడే పునాది తప్పు పడితే 100% ఈ రాష్ట్రం దెబ్బతింటుంది అధ్యక్ష. ఇంత కష్టపడి తెచ్చుకున్న ఈ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటాం తప్ప, ప్రాణాలు అడ్డుపెట్టి తెచ్చుకున్న ఈ రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకుంటాం తప్ప, ప్రజా ప్రయోజనాలు నెరవేరుస్తాం తప్ప చెడగొట్టుకోము. ఆ పని జరగదని చెప్పి నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా అధ్యక్ష. నేను ఒక మాట చెప్పిన అధ్యక్ష,
తమరి అనుమతితోని సభ లోపలనే ప్రాజెక్టుల యొక్క రీ ఇంజనీరింగ్ ఏంది అని చెప్తాను చెప్పిన ప్రయత్నం చేసిన అధ్యక్ష. సభ్యులు తగని పంచాయతీ పెట్టుకొని నేను ఒక్క మాట్లాడుతా అధ్యక్ష. 29 రాష్ట్రాలను ఇలా భారతదేశంలో ఒక్క స్ట్రోక్లో 8,500 కోట్లు ఇట్లా తీసి ఇట్లా ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి ఏ ప్రభుత్వం దగ్గర ఉంటుందా అధ్యక్ష? జరిగే పనినా? ఒక మొండి వాదన పెట్టి కాని పనిని పెట్టి అలవిగాని కోరికలు కోరి అదేదో న్యాయం అన్నట్టుగా చెప్పి ఇది చేస్తారా లేకపోతే మేము సభ జరగనీయం. దానికి ఒక అద్దుపద్దు ఉండాలి కదా అధ్యక్ష. తమరు క్వశ్చన్ అవర్ సస్పెండ్ చేసినారు, 2 రోజులు చర్చ చేసినాం. వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి గారు రాత్రి 9 గంటలకు చెప్పినారు, నేను దాదాపు 2 గంటల పాటు చెప్పినాను. మేము చేయగలిగే ప్రయత్నం ఏందో కూడా మేము సిన్సియర్గా చెప్పినాం. వీళ్ళందరూ రైతులను ఉద్ధరించి రైతుల ఇళ్ళకి బంగారు వాసాలు పెట్టి రైతులందరినీ కోటీశ్వరులను చేస్తే మేము అది చెడగొట్టాం అధ్యక్ష. ఈరోజు రైతుల ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నాయంటే దానికి కారణం ఎవరు అధ్యక్ష? రైతులే కాదు, ఈ రాష్ట్రంలో ఎవరైనా సరే ఆత్మహత్యలు జరుగుతుంటే ఎవరు కారణం అధ్యక్ష? వీళ్ళ యొక్క 58 ఏళ్ళ పనికిరాని అసమర్థమైనటువంటి అవివేకమైన పాలన. ఎవరు బాధ్యులు అధ్యక్ష? దానికి ఎవరు బాధ్యులు ఇవ్వాలి? మేము అడగాల్సిన ప్రశ్నను 15 నెలలను మేము అంతేందో చేయాల్సి ఉండేటువంటి ఒక దుర్మార్గమైన ఆరోపణ చేస్తూ సభను జరగనీయమంటే నేను అక్కడికి నేను అప్పీల్ చేసిన అధ్యక్ష. తమరు కూడా అడిగినారు, అయ్యా మీరు చెప్పినారు, ప్రభుత్వం చెప్పింది, డెమోక్రటిక్ మేనర్లో మీరు నిరసన తెలపచ్చు, మీరు వాకౌట్ చేయొచ్చు, మీరు ప్రొటెస్ట్ చేసి కూర్చోవచ్చు, కానీ సభ జరగనివ్వమంటే సభ జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ఒక ఎజెండా పెట్టుకున్నాం, మేము కూడా చెప్పాలా, ప్రజలకు మెసేజ్ పోవాలా, డెఫినెట్ జరుగుతుంది. జరగడానికి డెమోక్రాటిక్ ప్రాసెస్లో ఏ పద్ధతి అయితే ఉంటుందో ఆ పద్ధతే జరుగుతుంది అధ్యక్ష. ఇవాళ ఇక్కడ కాదు అధ్యక్ష, మేము గెంటేసినామని చెప్తున్నారు, వాళ్ళు గెంటి వేయించుకున్నారు అధ్యక్ష. ఇంతకుముందు ఒకరు 2 సభ్యులు చెప్పినారు, గౌరవ సభ్యులు, వాళ్ళకి చర్చల్లో పాల్గొనడం ఇష్టం లేదు అధ్యక్ష. బండారం బయటపడుతుంది వాళ్ళది, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులలో అలసత్వం వహించింది వాళ్ళు, చేయించలేకపోయింది వాళ్ళు, చేతగానితనం వాళ్ళది. అవన్నీ చెప్తే బండారం బయటపడుతుంది. 30 సంవత్సరాలు అధ్యక్ష కరెంటు కోసం ఏడ్చిండ్రు. తమరున్నారు శాసనసభలో, నేను కూడా ఉన్నాను 30 ఏళ్ళ నుంచి. ఒక్క శాసనసభను దీపాలు కందిళ్ళు లేకుండా, ఎండిపోయిన వరిచేన్లు మక్క కంకులు లేకుండా సభ జరిగిందా అధ్యక్ష? ప్రతి బడ్జెట్ సమావేశం అంటే కరెంటు లొల్లి. ఇప్పుడు ఎందుకు లేదు అధ్యక్ష? 6 నెలల కాలంలోనే అదనపు ఉత్పత్తి కాలే, ఇంటర్నల్ ఎఫిషియన్సీ పెంచి 370 మెగావాట్ల అధికపు ఉత్పత్తి సాధించి 72గా ఉన్నటువంటి PLFని 84కు తీసుకుపోయి అహోరాత్రాలు కష్టపడి విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గారు, ఆ ఉద్యోగులు ఈరోజు కరెంటు బాధ లేకుండా చేసినాం అధ్యక్ష. ఒక్క మంచి మాట కూడా చెప్పేటువంటి సంస్కారం ఉండదు అధ్యక్ష. ఈరోజు భరోసా యాత్ర ఎవరికి భరోసా అధ్యక్ష? మీ 58 సంవత్సరాల పాలన చెప్పడానికి పోయినరా? ఏ రకంగా పోయినారు? శాసనసభ చక్కగా జరిపి కొత్త రాష్ట్రమని నేను అప్పీల్ చేస్తే కూడా పట్టించుకోకుండా ఈ అలవియాలి కోరికలు పోయినారు. నేను ప్రజలకు తమ ద్వారా ఒకటే మాట మనవి చేస్తూ ఉన్నా. ఎస్, డెఫినెట్గా ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టు కట్టే దానిలో కూడా రాబోయే రోజులలో ఒక విప్లవం చూడబోతూ ఉన్నారు అధ్యక్ష తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు. టార్గెట్ ఓరియంటెడ్గా అందులో ఉన్న డిలేయింగ్ ఇష్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నిటిని డౌన్ సైడ్ చేసినాం, అర్థం చేసుకున్నాం. ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా ఉన్న ఆంక్షలు కూడా తొలగిస్తూ ఉన్నాం. ఆ పనులు వేగంగా, ఒక ప్రాజెక్ట్ అంటే 10 ఏళ్ళు 12 ఏళ్ళని కాకుండా ఫలితాలు చూపెట్టాలనే ఉద్దేశంతో అహోరాత్రాలు ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ గారు ఆ డిపార్ట్మెంట్ అంతా కృషి చేస్తూ ఉంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ వ్యాప్కోస్కి ఇచ్చి లైడార్ లాంటి అధునాతన సర్వేలు కూడా చేయిస్తూ ఉన్నాం. త్వరలోనే ఆ విషయాన్ని నేను సభలో చెప్తానంటే వాళ్ళకు వినే బుద్ధి లేకుండా దాన్ని ఘోరంగా మాట్లాడారు అధ్యక్ష. నేను ఎందుకంటే బాధ కలిగి చెప్తా ఉన్నా. ఒక గౌరవ శాసనసభ్యురాలు మాట్లాడుతూ ఇష్యూను వాళ్ళు ఎత్తుకున్న ఇష్యూ పాత్ర గొప్పదట, దాన్ని టీఆర్ఎస్ సృష్టించినట్టు, ఇష్యూను పక్కదో పట్టించడానికి ముఖ్యమంత్రి సినిమా చూపించడం అని మాట్లాడారు అధ్యక్ష. నేను చూపించే సినిమాలా కనబడదు అధ్యక్ష. రేపు ప్రాజెక్టులు ఎట్లా కట్టబోతాం, ఏ ప్రాజెక్టు తీసుకుంటాం, ఏ నది నుంచి నీళ్ళు ఎట్లా రావాలా, మనకున్న హక్కులేంటి, ప్రజలకు రైతులకు ఒక భరోసా కల్పించడం కోసం, ఒక ఆత్మవిశ్వాసం పెంచడం కోసం ఒక రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా సభానాయకునిగా ప్రజెంటేషన్ నేను ఇస్తా అంటే తమరు అనుమతించినారు అధ్యక్ష. ఆ సాంకేతిక నిపుణులు వచ్చి కూడా కొలుచుకొని పోయినారు. దాన్ని సినిమా చూపిస్తారని అంత తేలికగా మాట్లాడతారంటే అది వారి సంస్కారానికి వదిలేస్తాం అధ్యక్ష. నేను ప్రజలకు ఒకటే మాట మనవి చేస్తా ఉన్నా, జరిగిన సంక్షేమం ఏందో గత 15 నెలల్లో మీరు చూసినారు. రేపు రాబోయే రోజులలో కూడా ఖచ్చితంగా పకడ్బందీగా తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఏదవసరమో, ప్రజలకు ఏదవసరమో, రైతులకు ఏదవసరమో, ఏ విధంగా నీళ్లు తేవానో 100% తెస్తామని చెప్పి మనవి చేస్తూ, ఈ యొక్క పిచ్చి ప్రచారాలకు కానీ ఇంకో దానికి కానీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దని కూడా తెలియజేస్తూ తమరు అవకాశం ఇచ్చినందుకు సెలవు తీసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. ధన్యవాదాలు.